जन के चरण वसै मेरे हियर, संग पुनीता देही। जन की तूर दे हो कृपा निध, नानक कै सुख एही। जन की तूर दे हो कृपा निध, नानक कै सुख एही। परम सन्मानयोग तीन दुनी दे मालक शब्द स्वरूप धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सतगुरु महाराज जी दे पावन दरबार दियां हाज़रियां भर रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, अकाल पुरख वाहिगुरू जी की बख्शिश के पात्र बन के अज दे इन्हां विशेष गुरमत दीवाना की हाज़री भरदियां आप समूह संगत ने बड़े प्रेम एकाग्रता सत्कार सहित समूह सत्कारयोग भाई साहबान जी पासों सतगुरु की मुबारक बाणी दे शब्द कीर्तन श्रवण किए हैं। सो आओ गुरमत विचारां दी सांझ बनाउण तो पहला कलगीधर स्वामी की बख्शिश की हुई मुबारक फतेह आपां सारे ही बुलंद आवाज़ विच सांझी करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये संसार कर्मां दी मंडी है। साहां दी पूंजी नूं खर्च के असीं इत्थे कर्मां दा वपार करते हैं। साडे कर्मां नूं आम रूप विच दो हिस्सिਆਂ विच वंडिया जांदा है, नेक अमल बद अमल। चंगे ਜਾਂ माड़े कर्म ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पाप पुन भी कह लैंदे आ। भाषा वक्री वक्री है, तत् भाव पिछे इको ही है। ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ खर्च करते हैं। जीवन का समा एनर्जी जो सानू वक्त कादर ने बख्शिया इस सवास नूं खर्च करके असी चंगे ਜਾਂ माड़े कर्मां ਦਾ ਵਪਾਰ करके अपना किरदार उसारते हैं, करैक्टर बनाते हैं। आले दुआले का माहौल उहो जिहा घड़ लैंदे आ जिहो जी साडी सोच ते सोच चों निकले हुए कर्म हुंदे हन। शहीदां दे सिर ताज पंजवें सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने बड़े बाकमाल बोल साडे समुचे जीवां प्रति आखे ने। सतगुरु आखदे ने तुसी शाम दे वक्त वेखदे हो पंछी चोगा चुग के वापस अपने आलणियां विच आ परतदे ने। एक दरखत दे उत्ते ढेर आलणे हुंदे ने ते किन्ने सारे पंछी शाम दे वक्त जदों उस दरखत उत्ते वापस आउंदे ने ते किन्ना शोर किन्ना रौला पिया हुंदा उस दरखत दे उत्ते, अपनी अपनी आवाज़ कढ़दे ने। फिर उन्हां आलणियां विच आराम करदे ने। सवेर दा वक्त हुंदा है जदों सूरज चढ़न दा समा हुंदा है तो फिर वो पंछी वापस उन्हां आलणियां चों निकल के फिर दूर दरेडे अपने 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 सफ़र उत्ते अपनी अपनी दिशा वल नूं उठ जांदे ने। साहब ने आख्या जिहड़ा संसार है इनू समझो भी एक रुख है, एक दरख्त है। असी सारे जीव जिहड़े हाँ पंछियां दी न्याई हाँ। उत्थे तो एक उम्मीद है भी पंछी सवेर नूं उड़ के गया सूरज चढ़े दे उत्ते ते शाम नूं सूरज अस्त होण दे उत्ते वापस दरख्त ते आ जाएगा। पर इत्थे साडा ते उन्हां पंछियां दा बुनियादी फर्क है भी जिहड़ा वक्त सानूं मिलिया है संसार दे बिरख उत्ते बहण दा ये बड़ा लिमिटेड है। ये एक बार साडे हथों समा गुजर गया, जिहड़ा वक्त लंघ गया उन्होंने असीं दोबारा मोड़ के लिया नहीं सकते। धन खरीदिया धन नाल बाकी सब कुछ सहूलतां खरीदियां जा सकदियां ने, वक्त नहीं खरीदिया जा सकता, समा नहीं खरीदिया जा सकता। इस करके हजूर ने इस लंघते हुए वक्त नूं पानी का वहा आख्या। नदियां नाह विशुन्निया मेला संजोगी राम,
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਤ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਰਦਾ ਅਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੰਢਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇੜਾ, ਭਰ ਸਰਵਰ ਜਾ ਬੁਛਲੈ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਕੁਸੁੰਬੜੈ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਦੁੱਧਾ ਥਣੀ ਨਾ ਆਵਈ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਲਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਫਰੀਦ ਸਹੇਲੀਓ ਸ਼ਉ ਅਲਾਏ ਸੀ, ਹੰਸ ਚੱਲਸੀ ਡੁੰਮਣਾ ਇਹ ਤਨ ਢੇਰੀ ਥੀ ਸੀ। ਕਿੱਡੇ ਬਾਕਮਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਿਰਖ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਿਰਖ ਹੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਤੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌੜਾ ਕਸੈਲਾ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖਤਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਘੜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਵੰਡਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਵਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਛੀ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਅਤੇ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਇਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੂਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲਾਪਨ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੀ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਮਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਕਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਮ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੇਕ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲ ਨੀਵਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੀਚ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨੈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸਭਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੋਈ। ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ 2 4 10 15 ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੇਖ ਲਈ? ਨਹੀਂ। ਪੰਡਿਤ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਪਰਖਿਆ, ਨਿਰਖਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੀਰ ਹੈ, ਕਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਇੱਕ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਰਮ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬਖੇੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਗ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਦੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਈਗੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪਕੜ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਾਂ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਨ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਈਗੋ, ਹਉਮੈ, ਅਹੰਕਾਰ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਸਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟੈਗ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਲਈ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਉ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਹਿਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਡ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਖੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਕਬਰ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਣਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਜੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੌਲਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੜਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ਖਾਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਦੱਸੋ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਠਾਉਣੇ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੋ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਚਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੰਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਚਮ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਨੇ। ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਖੌਰੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੀਂਦਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ, ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਸਕਣ, ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਸੀਹਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਹ 'ਚ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਤਸੀਹਾ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਛੱਤਰਾਂ ਚੁਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਟਿਊਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਦਖਾਨਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡੋਬਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਾਕ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਪਤਵੰਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਪਤਵੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵਾਰ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋਖੀਮਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ, ਜੋਖਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੋਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਜਾਮਨ ਗਵਾਹ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜੋਖ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦ ਹੈ, ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਸਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇ ਗੁਨਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਵੀ ਗੁਣ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਵਾਕ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਅਤੇ ਤਰਾਸ਼ਿਆ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆਖਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਠਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਹਾਂ, ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਝਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਗਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝੋ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੋਰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਕੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਭੂਮੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਢਏ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਏਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭੂਮੀਏ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ, ਨਾਯਾਬ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕਰ, ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ? ਬੰਦਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। 21 ਫਰਵਰੀ 1921 ਦਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਪਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੈਰਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੇ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਵੱਧਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਧਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਉ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਪਜਾਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਫ ਰਹੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਿਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੱਬ ਇਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬੰਧਾਨ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਆਤਮ ਜਗਿਆਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲੰਗਰ ਘਰ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਆਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਦਖਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗੇ ਢੱਠੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਗੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ, ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਫਿਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਹੰਤ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਸਨ। ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਟੋਕਣਾ ਹੋਵੇ,
ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਉਹਲੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਟੇਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਲੀਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਮੁਜਰੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਧਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ, ਸਾਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ, ਬਾਬੇ ਕੀ ਬੇਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮਹੰਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਔਰ 130 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਟਕੂਏ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਰਧਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੰਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੁਝ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਲਾਹਨਤ ਰਹੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿੱਗਰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੱਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ 'ਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਸਿਜਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।